Hello and hi friends, welcome back to Krishna's Tutorials. TS LASET and PG LSET 2020 అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ అయితే మళ్ళీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో మనం మొన్న మాట్లాడుకున్న నోటిఫికేషన్లో కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో అవేంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు కూడా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ టెల్ these are the important features of Unacademy platform. If you are preparing for CLAT or any other your friends are preparing, so you can just suggest them, raise a hand and talk to the educator in live class. Unlimited quizzes, you can also launch a quiz anytime anywhere, live and recorded sessions. It is an opportunity to learn from the best educators. There will be weekly events. You can also access mock test and sectional test. Unacademy is conducting India's largest full length mock test for NLU aspirants. You can look over the rewards. Amazon vouchers for 5,000 rupees for rank 1 to Amazon vouchers for 500 rupees plus 10% scholarship for rank 4 to 10, and you can look over all the details. There will be 120 minutes and 150 questions. It goes live on today at 5 pm. Let's Crack LSAT is a 30 days crash course for LSAT 2022 starting on 26 November in English 30 days course. Excella is a 6 months comprehensive batch for CLAT 2022. It was recently started on 24th November in English plus Hindi. It is a 6 months course. Gavel Makers is again a 1 year comprehensive batch for CLAT 2023 aspirants. It was recently launched on 26th November. It is a bilingual course and you can look over the mentor names. If you are taking any subscription on Unacademy platform, use code GKK10 for additional 10% discount. Live quiz future for the students. Start or join a live quiz in 3 easy steps. Click on self study and navigate to test and live quiz, and you can either host a quiz or ask your friends to join too. There will be weekly tests like Unacademy Law Aptitude test which goes live on every alternative Saturdays at 11 am, and weekly T20 test is again another quick revision test which consists of 20 minutes, 20 questions, 20 marks. Monday English, Tuesday Quant, Wednesday Logical Reasoning, Thursday Legal Aptitude, Friday Current Affairs and GK. You can freely attempt India's largest scholarship test is another mock test which goes live on 20th November, Sunday at 2 pm. You can attempt if you are interested. There are interesting and surprising prizes. Subscribe to Unacademy CLAT and stay tuned. Comment on our videos and let us know what you feel. Do show us some love by liking and sharing our videos. ఫ్రెండ్స్, కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ డిస్కషన్, లిజన్ హియర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో మనం మొన్న ఒక వీడియో చేసుకున్నాం. సో ఇందులోనైతే నేను మీకు టీఎస్ లాసెట్ 2021 అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ యూ దేర్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ట్యాబ్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్. సో ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది ఫైనల్గా మళ్ళీ రివైజ్ చేసి ఇవాళ అంటే నిన్న నైట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దాట్ వీడియో అండ్ ద కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ దట్ ఐ హ్యావ్ పోస్టెడ్. గైస్, సో ఇవాళ రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్ని మీరు అందరూ కూడా చదవండి. సో రైట్, సో ఇవాళ రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్లో కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాప్ and other special category certificate verification. Right, so here you can see guys, one day ago 2200 members around watch చేయడం జరిగింది. సో డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేశాను. ఏమని అంటే ఆ యొక్క సో ఇంపార్టెంట్ నోట్, ద కౌన్సిలింగ్ వెబ్సైట్ వాజ్ వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్. సో ఆ రోజు ఓన్లీ కొన్ని గంటలు మాత్రమే వర్క్ చేసింది. మళ్ళీ నిన్న నైట్ అయితే మళ్ళీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. సో ఇట్ సీమ్స్ దే డిడ్ ట్రయల్ రన్. సో వాళ్ళు ఒక జస్ట్ ట్రయల్ రన్ చేశారు. సో అప్పుడే నోటిఫికేషన్ అంతా కూడా సర్క్యులేట్ అయిపోయింది అండ్ నా దాకా కూడా వచ్చింది. సో నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో అందులో కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మిస్ అయ్యాయని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది అండ్ నీకు మళ్ళీ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే చెప్తా అని చెప్పాను. So in that way I am going to tell you again the detailed notification now. Friends, సో మనం ఒకసారి మళ్ళీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా రివైజ్ చేద్దాం నోటిఫికేషన్ ఏంటి, సో అందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ అప్లోడ్ చేయడానికి మీకున్న టైము 27 నవంబర్ నుంచి 6th డిసెంబర్ 2021 వరకు. సో ఆ టైంలోపే మీరైతే అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి, ఆలస్యం చేసుకోకండి, ఆదమరవకండి. నెక్స్ట్ స్పెషల్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్స్ బై స్లాట్ బుకింగ్ మనకు 6 to 10th డిసెంబర్ అయితే ఉంది. సో
10th December 2021 రోజు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ యొక్క లిస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తారు. తర్వాత మనం 11 నుంచి 13 డిసెంబర్ వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత 14వ తారీఖు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ 17వ తారీఖు సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది ఫేజ్ 1కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 18 నుంచి 23 డిసెంబర్ మధ్యలో మనం అలాటెడ్ కాలేజ్కి వెళ్ళి వెరిఫై చేయించుకోవాలి. ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్, చలాన్ కూడా కట్టాలి, జాయినింగ్ రిపోర్ట్ తీసుకెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ మనకు క్లాసెస్ 27 డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అని మెన్షన్ చేశారు. సో ప్రాసెసింగ్ ఫీ వచ్చేసి 800 రూపీస్. ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ 500 రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న సీట్లు, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వెబ్సైట్లో ఎక్సర్సైజింగ్ ఆఫ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్న ప్రాసెస్ జరిగే ముందు పెడతామని చెప్పారు. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్. నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ. సో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పిన విధంగానే ఎలిజిబిలిటీలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. సో ఇక్కడ కొందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబులా కాదా అని చెప్పేసి. సో డిగ్రీ మీరు డిస్టెన్స్లో చేసిన ఎలిజిబులేనండి. ఓకే, 3 years చేసి ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అలా 3 సంవత్సరాలు మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, రైట్. సో ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ బై సింగిల్ సిట్టింగ్ అంటే 1 yearలో కంప్లీట్ చేస్తారు. 3 సంవత్సరాలు చదవాల్సిన డిగ్రీని ఒకే సంవత్సరంలో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఐదర్ రెగ్యులర్ ఆర్ ప్రైవేట్. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ అంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని అర్థం, కరస్పాండెన్స్ లేదా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అని అర్థం. అండ్ అదేవిధంగా కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే 10th చదివిన తర్వాత ఇంటర్ చదవకుండా డైరెక్ట్ డిగ్రీ చేస్తారు. అలా చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి డిస్టెన్స్లో అలా అవకాశం ఉంది. సో 10th తర్వాత డైరెక్ట్ డిగ్రీ చేస్తున్నారు. సో డిగ్రీ చేయడానికి బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఇంటర్. సో వితౌట్ ఎనీ బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎస్ఎస్సి అండ్ ఇంటర్మీడియట్ దట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ 5 years LLB కూడా సేమ్ ఎలిజిబిలిటీ. సో యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ ద డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్. సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు వెబ్సైట్ అయితే చూడొచ్చండి. సో నేను ఇక్కడ చూపించాను కదా. సో దిస్ ఈజ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ అడ్మిషన్స్. సో ఇక్కడ అన్నీ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us finish the detailed notification. So the applicants who have obtained 10+2 or graduation or post graduation through open universities without having any basic qualification, that is SSC అని ఇచ్చారు మళ్ళీ, are not eligible. సో మీరు 10+2+3 ప్యాటర్న్లో చేస్తే you are eligible. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ గ్యాస్. నెక్స్ట్ LLM చేయాలనుకుంటే మీరు LLB సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, LLB కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హెల్ప్లైన్ సెంటర్స్ ఫర్ స్పెషల్ కేటగిరీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ 2 డేట్స్ అయితే మార్చడం జరిగింది. సో మొన్న చెప్పుకున్న వీడియోకి ఈ చెప్పుకున్న వీడియోలో ఒక మేజర్ చేంజ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో క్యాప్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేయించుకోవడానికి మీరు 9/12/2021 రోజు PGRRCDE ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 10th December 2021 రోజు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ కలిగిన 3 years, 5 years అండ్ LLM స్టూడెంట్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ PGRRCDEకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు డేటు, నేమ్ ఆఫ్ ద హెల్ప్లైన్ సెంటరు, లాసెట్ టెస్ట్ అండ్ స్పెషల్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్స్ ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకోండి. సో చూసుకున్న తర్వాతే మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి అండ్ వెళ్ళి వెరిఫై చేయించుకోండి. సో స్పెషల్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే వెరిఫై చేస్తామని చెప్తున్నారు. నో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ ఇన్ ఫైనల్ ఫేజ్. సో NCC అయినా క్యాప్ అయినా ఏదైనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పెషల్ కేటగిరీ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే వెరిఫై చేస్తామని చెప్పారు. సో ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అటెండింగ్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ డస్ నాట్ మీన్ ద ఎంటైర్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ కంప్లీట్. సో ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద అప్లోడింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ అదర్ సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కౌన్సిలింగ్. అంటే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆన్లైన్లో సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. బట్ ఓన్లీ స్పెషల్ కేటగిరీకి సంబంధించి మళ్ళీ మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆన్లైన్లో ఫీ పే చేయండి అండ్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేసి వెరిఫై చేయించుకోండి. సో సర్టిఫికేట్స్ టు బి అప్లోడెడ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఫిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ఒకసారి చూడండి. సో నేను మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినవే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, TS లాసెట్ ర్యాంక్ కార్డు, మెమరాండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ SSC 10th ఆర్ ఈక్వివాలెంట్, మెమరాండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ 10+2 ఆర్ ఈక్వివాలెంట్. నెక్స్ట్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్, ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మెమో ఫర్ 5 years and 5 years course and degree consolidated marks memo for 3 years and LLB marks memo for 2 years LLM course.
ప్రొవిజనల్ ఆర్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ సో వేరే రాష్ట్రాల నుంచి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన లేదా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఈక్వివాలెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ అంటున్నారు. సో మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ మనకు యూనివర్సిటీ చేంజ్ అయినప్పుడు యూజ్ అవుతుందండి జనరల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిగ్రీ లేదా బీటెక్ ఉస్మానియాలో కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు లెట్సే కాకతీయ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, లేదా తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి. సో యు ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ యూనివర్సిటీ టు అదర్. సో యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్. బట్ మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేబుల్ అయితే తీసుకోమని చెప్తున్నారు. సో సబ్మిట్ చేయడం ఉత్తమం. నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ 5th క్లాస్ టు గ్రాడ్యుయేషన్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో మొన్నటి దాంట్లో ఒక తీరు ఉంది. సో ఇప్పుడు 5th క్లాస్ టు గ్రాడ్యుయేషన్ అని చెప్పారు. సో అందరూ కూడా 5th క్లాస్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్స్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్, బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్స్ రెడీగా ఉంచుకోండి. ఒకవేళ లేనట్లయితే వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోండి. సో స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ రేపు మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ప్రిసీడింగ్ 7 years ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ ప్రైవేట్ స్టడీ. సో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఓపెన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా ఓపెన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వారికి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వరు. సో స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వరు కాబట్టి మీరు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాలి. పాస్ట్ 7 years నేను తెలంగాణలో పలానా జిల్లా పలానా ఊర్లోనే రెసిడెంట్ని అని చెప్పేసి చేయాలి. అప్పుడే మీరు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కింద కన్సిడర్ చేయబడతారు. ఓకే, you will be eligible to claim 85% రిజర్వేషన్ ఫర్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్. నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఉమార్వార్. సో ఇది నేను మీకు చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలో నాన్ లోకల్కి సంబంధించి అంతా కూడా. సో లాస్ట్ వీడియో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చూడనట్లయితే చూడండి. నాన్ లోకల్ అంటే ఎవరు అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేటు, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేటు. సో మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు లేటెస్ట్ది సబ్మిట్ చేయడం ఉత్తమం. సో 2018-19 ఉన్నా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దాని మీద ఎక్స్పైరీ డేట్ అయితే ఉండకూడదు. అండ్ అది కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తీసుకుందై ఉండాలని చెప్పేసి నేను విన్నాను. నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్. సో ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా మీరు ఆన్లైన్లోనే అప్లోడ్ చేయాలి. దీనికి సపరేట్గా ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఏమి ఉండదు, స్పెషల్ కేటగిరీ లాగా. నెక్స్ట్ ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా 1/1/2021 తర్వాత ఇష్యూ చేసినదై ఉండాలి. సో లేటెస్ట్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లెయిమ్ రియంబర్స్మెంట్ ఓన్లీ దెన్ యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ లేటెస్ట్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ దెన్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్. సో అది కూడా 1/1/2021 తర్వాత ఇష్యూ చేసినదై ఉండాలి. నెక్స్ట్ మైనారిటీ సర్టిఫికేటు, నెక్స్ట్ ఐడి ప్రూఫ్ కోసం ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడి ఏదైనా సరే. సో నోట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చదవండి. నెక్స్ట్ స్పెషల్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఇచ్చారు. సో ఇదంతా కూడా స్పెషల్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు ఒకసారి చదవండి. సో ద ఫాలోయింగ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఆర్ టు బి స్కాన్డ్ అండ్ అప్లోడెడ్ అని కూడా అంటున్నారు. సో మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడే ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ కూడా అక్కడ ఆప్షన్ ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ అప్లోడ్ దిస్. అండ్ ఓకే, మళ్ళీ మీరు ఫిజికల్గా కూడా వెళ్ళి వెరిఫై చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఇచ్చిన డేట్ రోజు స్పెషల్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వెళ్తారు కదా. సో అదే రోజు మిగిలిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని రమ్మని చెప్పారు. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సో రీడ్ అండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వర్డ్ టు వర్డ్ చదవండి. సో ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్. సో ఒకసారి ఇది కూడా చదవండి. సో ఇక్కడ చూడండి, క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ టు ఎక్సర్సైజ్ యాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ టు అవాయిడ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ ఏ సీట్. సో సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. ఓకే, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్. సో అవి కూడా ఇచ్చారు, ఒకసారి చదవండి. ఓకే, సో లోకల్ క్యాండిడేట్స్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ వారికి ఉన్న 85% సీట్స్కి అండ్ నాన్ లోకల్కి ఉన్న 15% సీట్స్కి కూడా ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది.
సో ఫైనల్గా ఈ విధంగా ఇచ్చారు. సో అండ్ ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ కోటా అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఐ విల్ బీ కమింగ్ విత్ ఏ వీడియో ఆన్ మేనేజ్మెంట్ కోటా యాజ్ వెల్. సో ఐ విల్ ఆల్సో డూ వీడియోస్ ఆన్ age, okay, age for scholarship and other details as mentioned in the website. So that's all in this video, guys. Take care of detailed notification and other important notices uploaded in the website. Okay, read each and every sentence very carefully, understand it. If you have any doubts, ask in the comment section or come to me in Instagram or Facebook. I will be more than happy to answer your queries if any. So that's all in this video, friends. Thank you. అండ్ ఇక్కడ మనకు అప్లికేషన్ లింక్ కూడా వచ్చింది. మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్, తర్వాత లాగిన్ కావాలి, ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేయాలి, ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి మనం అప్లోడ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ప్రిలిమినరీ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది, తర్వాత విప్ ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేయాలి, తర్వాత సీట్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ సీట్ అలాట్మెంట్ గురించే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు, మీరు గమనించినట్లయితే నేను హైలైట్ కూడా చేశాను. సో క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు ఎక్సర్సైజ్ యాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎక్కువ కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఎందుకంటే రేపు సీట్ రాకపోతే మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అవుతారు. సో ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ని అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని ఎక్కువ కాలేజెస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అంత ఉత్తమం. సో మీరు మినిమం ఒక్క కాలేజు అండ్ మ్యాక్సిమం ఉన్న అన్ని కాలేజెస్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో యాజ్ పర్ ప్రిఫరెన్స్. సో దెన్ ఇక్కడ ఫీ పేమెంట్, చలాన్ అండ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది. సో అవన్నీ తీసుకొని మనం చలాన్ పే చేసి కాలేజ్కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలి. ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అక్కడ మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తారు. ఆన్లైన్లో జరిగింది ఓన్లీ ప్రిలిమినరీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషనే. ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అలాటెడ్ కాలేజ్లో జరుగుతుంది. తర్వాత అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తారు, అప్పుడు మీ అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ అయినట్టు. దెన్ ఇక్కడ అప్లై ఫర్ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. సో అప్లై ఫర్ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ విల్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 27/11/2021, దట్ ఈస్ టుడే at 11 AM అని చెప్తున్నారు. సో ఆల్రెడీ 11 అయిపోయింది, అయినా కూడా యాక్టివ్ కాలేదు. బట్ కొంచెం ఆగి నిదానంగా అంతా సెట్ అయిన తర్వాత అప్లోడ్ చేయండి, ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేయండి. అండ్ స్పెషల్ కేటగిరీ వారు కూడా 29/11/2021 నుంచి స్లాట్ బుకింగ్ అయితే చేసుకోండి. సో దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో, గైస్. థ్యాంక్ యూ. కీప్ స్మైలింగ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.